बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अहमद इब्न शबीब हद्दसना अबी अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल हद्दसनी हम्ज़ा इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही क़ाल कानतिल किलाबु तबूलु व तुक़बिलु व तुदबिरु फ़िल मस्जिद फ़ी ज़मानि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यकूनु यरुशून शय्यन मिन ज़ालिक। बाब बाएं लग नजर सानी भी आओ गए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब मुंतसे हो बाबुल माइल लज़ी युग़सलु बिही शाअरुल इंसान। आगो वो चिपागे बांधे द इंसान वेख्ते बिंजली की। अब यह लिखली चाहता कान ला यरा बिही वासन अन युत्तखज़ मिनहल ख़ुयूत। चिकदे वेख्तो ना सत्तारुना जो क्लेशी रसे हिबाल नागवेल पदे सबाक निश्त दारेंगे वसुरिल किलाबे व ममर्रहा फिल मस्जिदे। दस्पी जूटा और दस्पो गर्जिदल रा गर्जिदल ममर प मस्जिद के तावस से कम हदीस तासो आए दे ताल्लुक वसुरिल किलाबे व ममर्रहा फिल मस्जिद सर द इमाम बुखारी ता दा मंसूब दा संग द शाफे और आए दा जिस पे नजस न रहे हुर्मत जान ले सीधे नजासत जान ले सीधे ये यो चीज हराम वाले जुदा चीज दे और यो चीज पलीत वाली जुदा चीज दे। अहनाफ स्पे नजस गणी और शवाफे स्पे नजस न गणी। द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह राय इमदर तरफ करा जिस पे नजस न दे और पदे वजह दे दस्पीद जुटे बहस कई था चूंकि दयोसीज द खले और दारंगे द बौलो द जुटे हुक्म तकरीबन ये भी इज्तिहादी राय दागे द पारा दे दा जेर बहस हदीस पेश गई। हदीस दारे लंड अल्फाजू के मखने हदीस हम लोगों को रे देना अगम इमाम बुखारी दे दा पारा पेश करो चिदो स्पी जूटा पागरा और तथा तमा तंबीह वर्गलेवा हदीस से आगे कम पेश करो अदाव चे इस बनी इसराइल के उसड़ी स्पी बान में रहम करो और मोजैद और वो न बड़कोला वगैरह वर्कोला न तथा तमारे लू चिदा जरूरी होना था चाहे ब्याह मोजे बिंजले नहीं यानी यो हदीस दे कि हदीस के चलो ले दे पा रही चाहो तो स्पी जूटा पा करा तो ठीक था अमन्ना और सब दफन को यो इज्तिहादी अमर पैदाश तो शवाफे हो याद हो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस्तिदलाल न दे तर्ज अमल न दे शिकला मोजा के अगो बरावा गस्ते उसपी तेवा चोले उसपी अगला क्लवोड़ा न दे वही च देना मालूम अदाशवा च दाग जूटा पागल इस्तिदलाल न कर हदीस न रहे तो हदीस तो दागे इशारे न रहे लेकिन दा जरूरी न रहा चाहे सड़ी दागे नरुस्ता का जुराबा विंजले नहीं कप हदीस के दा वाज़ेह हुई नबिया पलाकल जान सा रख दू दा दब बस लगे हदीस के दा वेच दस्पी जूटा पा गया तो दा मसलबा दो मुहद्दिसीन और फुक़हा पर मियज के इख्तिलाफी न वे ताकि इख्तिलाफ पैदा की दा द इज्तिहाद पर बुनियाद पैदा की हदीस सोचता बेशक और दा हदीस इसराइली हदीस थे इसराइली रिवायत आगे तो वही चदागे ताल्लुक द बनी इसराइलो द जमाने से रही याद आ गई द वाक़यात से रही तो जमुंग अक्सर मुहद्दिसीन दे दौर या मुकर्रिरीन खुतबा वही उनकी जगह तकरीर की नागवी दा इसराइली वाहियात थी दा ताबीरात बाद खपल बदल है खलक दर पूरे खान दी कोएगे ना खबर बन इसराइलियात मंसूब दी इसराइल तवेशक खुदा दरोग नहीं टोल वाक़यात दा कब रिवायत चिता हुए चिया कुल सरा मिनल आतश
دا اسرائیلی روایت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درے تصدیق کر دے دے فرمائل دے تصویب کر دے. خدا اسرائیلی روایت ہم بکواس دے, ہر اسرائیلی روایت بکواس نہیں. دا وسیلے پا باب کے تاسو حدیث بار بار وائے ہم ذکرے بہو میں چی وسیلہ انسان دخپل عمل پیش کولیش. دیو اسرائیلی روایت تے کہ درے کسان پلار روانو باران را گئے غر ترن وطن گٹ را گئے پاگے کن ختم. مشہور روایت تاسو باوری دل پہے کہ ہر سڑے دخپل عمل پا وسیلہ بانے دا اللہ نے سوال کی کہ اللہ ما خپل پلار موڑ سردا احسان کو بلوی مارا زنان ازان بچ کرو او باللہ ہوئی چی ما سر دے مزدور پیسے وے والا گول فلان فلان. دا اسرائیلی روایت تے دا مونږ چې وایو چې خلیل اسرائیل له برغولې جوړول بګار دي. دا غي وجه دا چې هر اسرائیلی روایت بکواس نه دا جذباتی تقاریر پرې د پوهې خبرې کوي چې قوم هغه یو بل ته نږدې شي. نږدې کولو دا طریقه نه چې تخپل مسلک پرې یا خپل رائے پرې مخپل رائے پرې دا مخپل مسلک پرې دا خو تعبیر صحیح کوا. نفرت الفاظ مو آیا. اسرائیلیات درې قسم یو هغه اسرائیلیات وی چې دا غي تعلق بنی اسرائیل سره ای خو قرآن و حدیث کې دا غي تصویب ذکر وی تو دا اسرائیلیات درست دی. یو اسرائیلی روایت داسې وی چې هغه اسرائیل زمانه سره تعلق لري. دا غي قصوی قرآن و حدیث کې دا غي تکذیب لګلی لکه هاروت ماروت بارے کې چې خلک سوې اسرائیلی روایت لیکن صحابہ کرام داغے تنقید کرے داغے بدے ویل روایت نہ درست. بعض اسرائیلی روایت داسی وی چې داغے تعلق د بنی اسرائیل و تاریخ سره او پہے کہ اریخ بل تاریخ بیانی داغے بارے کے لا نصدق ولا نکذب اور داغے بارے کے حدیث تے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. پر یہ طریقہ باندھے ټول نصوص جمع شو. یو داسې اسرائیلی روایت چې قرآن و حدیث داغه تصویب کړی درست بیان کا. یو داسې اسرائیلی روایت چې قرآن و حدیث داغه تکذیب کړی اکړنم کا ختم. یو داسې اسرائیلی روایت چې داغه تعلق د بنی اسرائیل خپل تاریخ سره دی او داغه تصدیق تکذیب مکوا او هغه روایت هغه ته منسوب کا بیان دی. په حدیث باندې هم پوه شي قرآن باندې هم پوه شي د علم نه هم محروم کېږي نه. او دغه اسرائیلی روایت امام بخاری رحم الله پیش کړي په دې بنیاد باندې د عقل الثرا والا چې هغه وایي چې د سپی خلو او داغه جبا دا لازمن جرابې سره جنگېدلې ده. نو موږ وایو لازمن جنگېدلې ده خدا خو دې له مستلزم نه ده چې هغه بیا وینځلې نه دا بګی نشته حدیث. دا اختلاف سے پیدا کی نو آغا ځای کې پیدا کی چلتا کہ نس کی وضاحت نہیں اس سے کل آغا دا احتمال ذکر کو نو تاغا تا سبت رد ویلے شد ادب دا خپل اول پگار زما مسلک نہ دے بے شک لیکن دا با قابل برداشت بھی زما دا پارا ذکر چے امام بخاری کون سڑے آغا نے استدلال گئی زاغی تا کمزور ویلے شم خطا ورطا ویلے شم لیکن آغی تا دا دلال نسبت نشم گولے دا لگ ادب بپگار بھی یعنی زمونگ پنیز آغا روایت نے استدلال مرجوح دے کمزور دے خطا دے غلط دے لیکن استدلال خواقی دا حدیث نہ اجتہادی امور کے چکلا مسائل راشی نو پدے طریقہ وانے با عمل پکاری دا جدا اوچتا ہے رابا غیز مگلا فدا کا بھی عزتی گئے دا حرکات دا مسلمانانو ندی دا خلق دی چې یا خدای علم کم دی یا دا خلق دی چې هغه د نور خلقو د لاس ګډاګیری هغه چې څنګه اړای وده تاوی کی راځي. اختلاف وی اختلاف نه ختمي کله چا ذهن کې دای چې اختلاف به ختم کو او د الله نام نعوذ بالله وګوت اوچته الله خو غواړي دا چې دنیا کې د اختلافي د هغه تکوینی امر دی چې اختلاف نه جانم ته وسوږي تب ورته دی اختلاف بھئی دا خلق برداشت کری اور صحیح جواب کری دا دویم حدیث سے کم پیش کری دے نو دے کم دا خبر دا دے استدلال نسوشی نہ دے
द देन रे चिकात الكلاب اول سند ترش سند کے احمد بن شبیب مشہور سڑے رہے حد ثرابین مراد شبیب بھئی اور عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله دا حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اذا سیدنا عمر دزوی عبداللہ دا غزوی دے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب هغه دا وی چې د خپل پلار نه وی حمزه د خپل پلار نه نقل کړي. پلار یې څوک دی؟ عبدالله. هغه عبدالله کوم چې د عمر بن خطاب زوی دی. نو عمرم صحابي دی او عبدالله هم صحابي دی. سوئی تر اسلام اول سره دی تعلق دی. د اسلام ابتدائی حالات سره دی تعلق. اسلام کے یہ اصول جگہ تدریج ہوئی دال رے او جم دا ویلی ہی سٹیپ تا سیڑے دے سٹیپ تا پکے میں چی قدم دی درج ہوئی آگا یو سیز چی آگا پدمدم برزی گری جولی جوڑتا ہے یا پدمدم اخکت رازی دے تدریج ہوئی. سیکل تاروے کے دراجہ ہوئی اگئی وجہ دائی چاہے وہ تخپوے اللہ غیب آغا امراغ مخی گری اخرالا نہیں آغا دا سے گرزی فاگ ہمیشہ چے برا خیجی نو دا سے خیجی اگئی تاروے کے دراج ہوئی پدی وجہ ورد دراج ہوئی جاگا سٹیپ بائی سٹیپ برا خیجی نہیں غبارا نہ خیجی پدما دا متاوی کی نو برا خیجی. اسلام کی بنیادی چیز تدریج دیکھ تصدق ہے یہ سوائے جب تدریج نہ پوئی گی دے نبوی منہج نہ بھیجنی. دا مکی معظمے چکم خلقو دا سیل میں مشرکانو کنو ابتدا کی ٹول مشرکان چکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے ٹول یوزے ایمان راوڑو لکتے یوزے دلال شو تقرورو کی ٹول خلق بستا خبر ہماری پیغمبر نہ ہو مشرکی سوک بمنی سوک بنا منی دے چاو شبہاتی دے چاو شکو نہیں دے چاو اعتراضاتی ٹول تا ودتیں گے بیا ته ټول خبرې په یو تقریر کې هم شي کوله ته ټول په یو ټول دین چې کوم دی او 15 منټه کې بیان کړي بیا رسکاله بدلېږي او پاره بیا رسکاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه نکړي چې دا شراب من دي او دا فلانه دی او دا فلانه دی یو سو غټ غټ سوزونه دي په مکی جون کې چې د خلقو عقیده په بیا رسکاله کې سمشوا نو مدني جون کې دا غي تکمیل شو پارسوان تاسو کم از کم بیان اسکاله خو بیان کړئ توحید نو سړی مسلمان کړه نه دی ورته سنت خیا سړی مسلمان کړه نه ورته وظیفه خیا څنګه طریقه تدریج په لول پکار دی. د شراب او امران ناکار چیز په عالم کې بل نشته. اسلام دا کله حرام کړی مکی جون کې مدنی جون کې کم ہجری وا 9 ہجری وا یعنی غزوہ خیبر کے دے تحریم کړه دی ولې دا د خلکو عادت ثانیه څنګه چې مونږه چیس کو نو خلکو دا شانته وا شراب سکل دا سیسیز د خلکو د خپل نه بده څنګه و بس دا اوس خلکو سره مدارته دی چور رائټ بس د خپل نه شی ولو بس دا طریقه نه تدریج چې کوم دی تدریج سٹیپ بائی سٹیپ یو کار کول. اسلام دے اسلام بنیادی اصل آ تدریج دے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یو چیز حد دے کمال ترسول وہ چیز سڑے تو سٹیپ بائی سٹیپ خے دے نہ کتا مڑم شی نہ دا سڑے خوزے نشی تو وہاں غرائے دا کمچ بانچتا دے پوز گڑے اور کہتا سٹیپ بائی سٹیپ نہیں خیجو لے نستاد استر کو پٹولو سرا دے وستانہ مخ کی گمراہ شی. اسلام کے ډیر دای سوزنو چې اول کې دا غي څه گنجائش نو تدریجن څنګه چې د مسلمانانو مالی حالت خګېدو آبادې خګېدو پیسې راتلې په خېټه مړېدل نو بیا وروستو دا غي هغه سوزنو کې فرق راغلی. اول اسلام کې د جماعت څه تصور چار دیواری نه بلکې زمکه هم نه چې پکم دی بچا غختل منځ وګوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړو نو سروازه پسې
پیسې جمع کړې او ولې د جماعت تنظیم وکړو ځمکه واغست بیا هغه ځمکه نه چار دیواری نه و باغې او سفر لګیدل بس او داغه عریش چې کوم داغه سب چت دا د کجورو څنګه وې ته سفر وی او داغه نو سپي څوک باندې گئی دې باندې کولې ضروري ورته څوک نه اجرا کولې کوه د شپې وصل کې دا حدیث دا زمانه ده د دینه دا څه خبره کول لکه استدلال چې امام بخاری کړی نو ټیک ډېر لوی حیثیت ته دې سړي او کاش چې د حدیث په بنیاد باندې دی سوچ کړی دا ما چې کوم خبرو کې ځان نه کوم دا ته کې فضل باری کېږي چې د حدیث تعلق د اسلام ابتدا سره ده کله چې مسلمانانو مالی حالت خشو او د دیوال او د آبادې تصور راغی بیا د سپی پلارم جماعت نه راتله دا هغه وختو چې کله دغه تصورات نو ما د خپل یاد زمونږ د جماعت کې وخر سره سپی براتل ورته بالکل دې بار سب باونډري والز نو بلکې ډېر داسې خلکو چې ایبا شوکی موګیو غره شپې له بدل دراتلو دا خو زمونږ مخکې دا خبرې دي د دې نه استدلال دا کول دا کوم چې امام بخاری رحم الله کړی دا درست نه دی او دا غي وجه تا ته وایو دا حدیث دا کوم چې زموږ زیر بحث دی دا په سنن ابي داود کې مشترک امام خطابی رحم الله چې دا شافعی دی دې حدیث واره کې څه وایي او دې څنګه وضاحت کوي جلد اول صفحه 286 اول حدیثو برا حدیث کې څه وایي حدیث کے دارازی چې کانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر فی المسجد وسپی تبولو چې بول به کول واړول به بول وتقبل وتدبر اطلل راتلل با فی المسجد په جمعات کې فی زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا هر څه کاته وي په جمعاتونو کې کوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك صحابه کرام باب داغید دے بولنا پدی داغی بولو په ځای باندې وبنا اچولې صفائی وینا کوله دې زنا د امام بخاری استدلال لاره چې سپه اغا نجس نه ده اوس کومه سوای نو چھوٹا مو بڑی بات وشي ہے نا ہو دیوئی زمونږ دا معالم السنن خطابی رحمه الله يتأول على انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة دې حدیث هم تعویل کو زکا یو شریف سره استا په مخ کې استا په کور کې سپیرازي او ګندګي کوي ته پرې دا ممکن دا چې صحابي دی په مسجد کې ناست وي او سپیرازي او دا مخ کې خپل جدي او ورته سونوي دا کار استعمال وکړه کنه تمره مم اجازه نه دیوی دا حدیث په تعویل کو یو تاولو دا حدیث په تعویل کوي تعویل دارے چې انها كانت تبول خارج المسجد چې د سپو بعد بول براز جماعت نه بهر کول فی مواطنها وتقبل وتدبر فی المسجد عابرة او بیا بعد جماعت کې ګرځیدل را ګرځیدل دا تعویل ضروری دی ځکه چې اذ لا يجوز ان تترك الكلاب تنتاب المساجد حتى تمتهنه دا خو ممکن نه دي چې یو سړی د سپې دې ته پرېږدي چې جماعت ته راځي او د جماعت بېزتي دې کوي وتبول فيه او په دې کې دې بول کوي که حرام والے وو که نه خو کم سے کم دا خو یو داسې ګندګي ده چې فطرتونه دې نه ابا کوي انکار کوي فطرت سلیمه نه تسلیموي
چې زما په کور کې یا زما په مسجد کې دی زما په مخ کې سپه بول براس کې دغه تسمه وانما كان اقبالها وادبارها في اوقات نادره ادا بکله کله غیت راتل رسول الله دی چې سپه پیشاب کینو ټیک دی چې خو یو خبره کړی دا خو هغه درو خپل ته راغی احساس کی راضی کنه راضی یقیني راضی او د سپي خو تاسو ته معلوم دی چې کله هغه بول برازو کی مخکې تاسو ویلو هغه خپل مقعد سټی کړ او د امام بخاری رحم الله استدلال دغه قسمه سي زونه نه بیا وایي چې ولم يكن على المسجد ابواب فتمنع من عبورها فيه پاګه زمانه کې تجمعاتونو دروازې نه وي په دې وجہ د سپور دغه شانته منې کول دا ممکن نو حدیث تعویل امام خطابی په دې طریقه کړی اگر چې دې مسلک دی لیکن بل طرف تدا ګوري چې آیا دا ممکن ده چې صحابه کرام په مخ کې دي سپه امتیاز کې سپه خبره ده ایو انسان راغله وګا نه صحیح حدیث کرا دي هغه په ولاړې باندې په مسجد نبوي کې پیشاب کوي صحابه کرام پرې خو کما مه ورته ویلو مه ورته ویلو دا جدا و چې څنګه هغه انسانو او د مه په ویلو باندې دا ممکن ده چې داغه سوچ کې دا راغلی چې ما جوړ ډېر به ګناه وشو او شاید چې داغه بوله بند شي نو چې هغه تا یو ډېر ناقابل تلافی نقصان ورسی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تدرموا علیه البول بول به مو بند پرې چوک الته کې د انسان هغه صحت طرف ته غم نه د دین مزاج په باندې ځان په ول پکړ یسره چې روزه خوري نو تبا ته څه وایي ستاره روزه نه موږ خلک وچه وي ورته یعنی دې دا الله او رسول نجات کوه حدیث کې خدای سره مسلمان روزه خوري ورته سموایا داغله الله مل مستیا ورکړه چې کله ځان موړ کی او بوز کی روټه خوري ورته وایي ستا مسلمان ستا جان روزه نه دی وی چې وی وځي خپل دا ورته نه عقل ځان سره کېده ته به نه پوهیږي اوس چې تکلا هغه باندې आवाज وکړي هو ستاره وجنه نو ممکن نه راغله وړاندې خلی مول شي نور تکالیف پیدا شي په دې وجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حکمت دارې چې داسې سوزونو کې دی دل ورکړي شي علاج آسان دی ځکه چې داغه سړي خو یې را روزه نیول خپل ستاسو مداري خو نشته پایګا کنه دا اگر روزه خپل سره ستاسو روزه خرابي یو څلې فرض روزه نیول الله خوري ستاسو روزه خرابي نه خرابي ته چا د پاره چې نشي دا رسول طریقه دا خپل ده دارنګ یو سړی چې کله پیشاب کوي او مونږ هغه باندې आवाज وکړو ممکن دا چې د یری د وجې داغه اله تناسل ایګه مسله پیدا شي حقیقي ده البته داغه چې کوم بد نتیجه داغه ازاله کې دي هغه دا چې مونږ به یو بوقي وبرړو او په دې ځای به واچو پاک بشي او هغه چلیو او چې کله صحابه کرام یو مسلمان انسان په جمعات کې پیشاب ته نه پریږي نو آیس په وپری دي ځکه مونږ ویل دا د اسلام هغه تدریجي حکم دی چې اول څه پابندي نه و اول څه پابندي نه و سپیور اتل کله کله ودا کار کو لیکن انسانان بنو خدا موږ له یو بل سوچ امر راغی هغه سوچ شان ورشا کشمیر رحم الله لیکل دی بل جانې لیکل شان ورشا کشمیری تفصیل سره لیکل دی صفحہ 370 کې جل ول والحاصل ان الشریعه لا تحكم بالنجاسه الا بالمشاهده الجزئيه او الاخبار لکه اوسره دا وایي چې وای دا وبځه کنه سم چې سپی به جوړه کړی او دا شی ځکه نه استعمالوم چې ممکن دا چې دا پښو جوړه کړی په احتمالات باندې خبره نه ثابتېږي ترکمه چې یو سړی یا په خپل سترګو نه لیدلی او یا هغه تا یو ثقه راوی دا نه ویلي چې بای دلته کې سپي پیشاب کړي
د حدیث تعلق چې کوم دی هغه احتمالي امور سره دی چې ممکن دا چې سپیدل ته پیشاب کړي، ممکن دا چلته کې چار دیواری نشته سپیر اغلی او حرکات کړي. دا تعویلات دی، لیکن کم تعویل چې ما اول کړی دی ترجمه سره چې دا تدریج دی، خبره و بالکل ټیک ټاک شي. هغه دا چې اول کې دا څه پابندۍ نه دی، ورستو بیا شریعت د جماعت دا غي د نظافت حکم وکړو. په دې وجه باندې صحابه کرام بیا په دې باب کې به سختی کوله. دې کې ابن حجر اسقلانی لیکلی دی چې فاشار الى ذلك كان في الابتداء، اسلام په ابتدا کې اول دا قسم خبرې وي. ثم ورد الامر بتکریم المسجد حتى من لغو الكلام، بیا دا الله حکم راغی چې جمعاتونو د مساجدو احترام وکړي تر دې پورې چې کې فضول بکواس نه کوي. وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة القلب، په دې طریقه باندې چې کله موږ دا جواب وکړو سپی ته وسوک طاهر نه وایي. بار کې امام بخاری رحم الله چې کوم استدلال دې حدیث نه کوي، هغه حدیث هغه استدلال هغه سره اختلاف شته. بیا دلته کې ابن حجر اسقلانی اول ډېر کمال خبره کړې ده، او ممکن ده چې داغه د وجه د امام بخاری د راکم منسوب مسلک دې دا درست نه. امام بخاری طریقه دا چې کلا په یو مسله کې دو طرفونه دي، طرفینو کې دواړو طرفونو ته دلیل موجود دي. خدای دلیل یا د احادیثو مرتبه وي، هغه ترجیح نه ورګي، هغه دوا طرفونه ذکر کیو رائے پتا وانه پری. دلته دغه صورت حال امام بخاری رحم الله سور الکلاب ته نپاک وي نور د پلیت وي. البته د کم کم زینا چې داغه استدلال کې دي شي هغه حدیثونه اسلامخه تکي هو. اوس داستا سوچ دی چې داغه حدیثونو نه تکم استدلال کوي، آیا د سور القلب د جواز قائل کېږي د پاکوالی او کراغه د پلیتوالی قائل کېږي؟ دا قول بزیات بهتر دی. لکه چې امام بخاری رحم الله یو هاي کتاب لیکي کنه چې قرآن مقدس او بخاری محدث، دا په کواسا دغه کړی دی. کاش چې سره حدیث د استاد نه وای کنه، استاد چې سره حدیث نه وي او ته وته وای استاد نه حدیث ویل پکار دی، او بیا پداسي عمر کې ویل پکار دی چې هغه سره د حدیث مطالعه کولی. زموږ کار ډېر الټا روان دی. ان سمرا اسلاف چې دین هغه د 17-18 سال په عمر کې محدثین جوړ شوي دي. داولې د ځوانۍ په عمر کې انسان د رواتو جانچ پړتال کولی شي، د حدیث تتبع تلاش پوره کولی شي، دا غي طرق پوره را جمع کولی شي. او چې کله سره په خپل کې دا غاښونه ختم شي، د پاسې دوی بل ول کتاب وروړي یا بل ورته کتاب وای، نو دې وسه د حدیث تحقیق وکړي. زمون کار الټا روان دی. هغه دار چې محدثین کله با هغه دغه عمر تور سره الله کوم دې زمونږ شوی پر حدیث نو پدې کې باقي حدیث بیانو هغه ویل زما حافظه جواب ورکړل دی. ممکن دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودا سره نسبت وګم چې هغه نه ویلي، او زمونږ مزاج دا چې نه د ټول عمر په علومو کې تر کړه تجربه ډېر ذاتي او سلو کال چې موږ وایدا شیخ الحدیث یو دا شی ولټ کول وګار دي اصله وځي کومه طریقه دا هغه دا چې تر 50-60 سال پورې زیات نه زیات 80 سال 70 سال پورې سره حدیث بیان نه ورسره بیان نه بیان دي. دا کوم مهنت واړي بوډا سړي کار نه ده. بوډا سړی د حدیث تتبع تلاش نشي کوله. اوس په الله فضل کړل دا سافټویر راغلی چې دا اور واچې نه تاسو حدیث سره مخ دي شامله کې کته شي کتب اتساق کې کته شي اکم سودنا چې مونږه په میاشتو کې ګول معلومول هغه د الله په فضل په یو سکند کې معلومي خو په یو حواله پکاري چې کوم خلک مبتدیین دي ابتدا راغي هغه له شامله फायदा نه ورګي د پوهه بس صرف زه معلوم کو دې پوهیږي نه
استعمال کم کوي د شاملې کتابونه ډېر نه کتابونه لولې ډېر پاج علم راشي نه بیا کده شامله استعماله یا کتب التسع استعماله نو خیر ده او چې علم نه راته بوده وای بځای سره لګیا کیږي په دې باندې چې کله د علم کې پختګي نه فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ریشین یہ رشیون ستویشی او بطرم کیا کول حدیث کے راضی صحابہ کرام و معشومان اغسطل نالکانو جی بکل پیشاب اکلل نپائے بانے بے او بو ترم کیا کولے او چو زنانا با پیشاب اکلل پہ بیا بیا غوینزل ملاحظه ای کنه بینی نه خلق پوئی کی نا هغه وی پیغمبر هم پسړی او په خزه کې فرق کړی وای ته بګی نه کیسه سړی والا کې فرق نه ها ای پکې زمکه اسمان فرق دی کافی فرق ای په دواړو کې فرق دا مطلب نه داغه حکمت زاد المعاد کې ودارنګي پنور بعض کتابوں کے حافظ ابن قیم تحفۃ المودود دا کتاب ہے تحفۃ المودود باحکام المولود ارے حکمت سره هغه داري چې د نارینا مسانا هغه پیشاب ډیر وخت نه ټینګي او د زنانا مسانا پیشاب ډیر وخت ټینګي چې سفرونو کې تاسو کده دي درته کم ستاپ کی گاڑی ودری گنو نارینه ټول پیشاب لګي او زنانا نه دي کم کوزي چرته کې ډېر وګت پس پیشاب پیل شي دا ولې دا د دواړو هغه بنیادی سټرکچر کې جسمانی ساخت کې الله فرق یې او څنګه پیشاب په مسانه کې ډېر پاتې کیږي نو دا غي بدبو بډې رہی او چې کم پیشاب کم پاتې کیږي نو دا غي بدبو کمای د زنانه پیشاب چې هغه ټینګ وي او بدبودار وي د نارینه پیشاب ټینګ نه او دا هغه بدبودار نه بل اعضاء ته وګوره چې د نارینه عضو مخصوص څنګه دی او د زنانه عضو مخصوص څنګه دی دوا چې پیشاب کوي نو هغه مطابق بږي زنانه چې کوم ځای پیشاب وکړل ناغه په هغه ځای کې ټول جمع شي او نارینه چې کله معشومی یا لوی نو داغه پیشاب پځای نو یو ځای کې پیشاب په یو ځای جمع دي او یو ځای کې پیشاب ډېر ځایونه باندې لګېدلی دي نو اسانتیا په کوم سیس کې ده په ټول وینځلو کې ده وکنه په لږ وینځلو کې دغه سيزونه دي د شریعت حکمت دا فرق نه دی کړی دا خو د انسان سہولت ته کتلی دي او دغه عقلی شی په کې مخې ده کہ د زرانا چونکہ مسانہ مضبوط رہا پیشاب ډیر وخت ساتي پیشاب چې داو کی ټول په یو ځای جذب کی لہذا دی وینځل ضروری دی پسند چول ضروری دی چې ختم شي پادش نارینه دا پیشاب داغه مسانہ کې کم پاتې کیږي د اوس ساخته داسې جا وځي پځي نو کتال تم د وینځلو قائل شي دا مطلب دا چې تب سرما سم نه غه اب هم وینځو ګرانه مشي په دې حالت سہولت یې خره چې کوم ځای سہولت نه کې حکمتونه دا حکمتونه دا احیاء علوم کې کده شي د امام غزالی خدای په حدیث اعتماد مګوي دارنګ یې کې د راهبانو د نصارا او د يهود باندې عمل لري هغه نه ځان ساتل پکار دي اور حکمتونه پای ګډیر دی باقی دا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابن ابي السفر بارے خلق دو کیږي هغه د فی جزم وای سفر وای سفر نه سفر تدنو عبد الله عن الشعبي عن عدي بن حاتم عدي بن حاتم اسرائیلی صحابی دے اسرائیلی دا مطلب چې نصرانیو مسلمان شوی دی بیا د توی قبیله چې کوم حاتم تایو تای د توی نه توی دا منصوب دی حاتم تای هغه حاتم چې د توی قبیله و دا غزوه د عادی قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتلا فكل واذا كلا فلا تاكل فانما امسكه على نفسه. امام بخاری استدلال دلته نشي نه ده کدا رائے ټیک وی چاو اگر سپید نجاست نه قائل مداغه استدلال ده نه ده چې کله یو سپه معلم شي. قرآن مجید سورۃ المائده کې د سپید احکار ذکر کړل دي. کتا سودا وای چې هغه کوړتا ملائک نور داخليږي چې پای کې سپي او هغه کوړت نور داخليږي چې پای کې تصویري تلک سوچ وکړای بیا نیمګړې لم مګوي. تو قرآن مجید کې یو چیز ذکر شوی دا کلب نو ته دا حدیث غلط تفسیر کړي. دا غلط شذونه دي، دا ډېر لوی مسائل پیدا کړي. اس په کوم ځای ساتي استا کلب معلمی تا هغه باندې وخت لګوي دي، پیسې دې په لګوي، ته به کوم ځای ساتي؟ خامخا دې الف لام کسي چلو همدا یو جذباتیت دي داخل کو. بس بیا زمونږه هغه علما چې هغه حدیث د سره قتل نه بس هغه جماعتونه جوړګي قبضه کی سپیکر داری په قبضه کی هغه څه سوي خلک هغه باندې عمل کوي. تحقیق تدقیق تډیر کم خلک راځي. مطلق سپه یا هغه ته بد قتل لا تصور نشته. هغه سپینا کار دی چې هغه بے مالک ای هغه سپینا کار دی او هغه واجب القتل لی جا کوسو کې ګرځي او کله یو چی کوله بل چی یو سړی چې هغه د ښکار د پاره یا د خپل څوکۍ د پاره سپې ساتلې ته چې د څوکۍ د پاره سپې وساتې نه کوي ته ساتي. دا غلط څه نه مخه دا غلط خبره راشي. یعنی په نصوصو کې خامخا تصادم اختیار غلط طریقه. کلب د ماشیه څوکۍ سپې یا کلب د باغ یا سپې د ښکار دا درې والا په نصوصو کې موجود دي. چې کوم موجود دی به قائل شي. د کوم چې وجود نشته خدا مطلب هم نه دی چې تاسو په ساتلې بس پار اوسته اوس په هغه طریقه بس فطرت مسخ شي د خلکو د جل نه کوي. نو انسان فطرت مسخ شي کنه اوسې د ساتلو نه یا داغه نه د فائدې غوښتو دا مطلب نه دي ځان سره سملو غلط طریقہ. قرآن مجید سورۃ المائدہ کې دا غي تذکرہ کړل چې مکلبینا ان اخکار به هغه سپو جایز وی چې تاسو خلاصون کیه د سپو پاغي پسې او تاسو هغه ته تعلیم ورکړي مما علمکم الله دا غي پوي کوم چې الله تاسو ته خودل. فکلوا مما امسکنا علیکم خورے داغنا چاہیے استاد پارونی سی واذکر اسم اللہ علیہ اور ذکر پریوی خدا اللہ نوم بوے. قرآن سو شرطونه لګول یو دا چې دا به مکلب وي یعنی سپې چې کوم دی او تپری دی بلا چې معلم وي دا نه چې د کوسي او سپې او ښکار راوړل دي ته تیسه دا حلال سپینی ولې او معلم نه ہے. سپیو معلم وی پری خودن کی بے تاسو او بلا چې کرے پریک دے نو تاسو په پاره ما الله نو مخله بسم الله الله اکبر وا وای نو کاغه یو شی تعالی وروړي چې ملکړي ٹھیک ده. خپل شي قرآن مجید کې دا واضح حکم ده. دلته کې سیدنا عدی تپوس داگی چې ما د رسول الله تپوس کو چې اذا ارسلت کلبک تسبیح احکام بارے کې مې تپوس کو هغه ماته وایي چې کا تخپل سپې پرېګ دې المعلم چې هغه سودا هوای تعالی پوهه ورکړ فقتل او قتل کړل یې سودا ہوا کتا دے او تا هغه پرې خود هغه لاړ خاصی دې ملک فکل نو بیا خورا. امام بخاری استدلال لري فقتل نه چې وجنیه نو داغه د خله لاړې با دې سره ملاوي کې باندې ملاوي
عجیبه ده دا اجتهاد هم څه شي بیا ټرین نه پولیس ته سوچ کول پکار دي ښکار هغه وکړو نو بدا هندې دې ژوند نه راغله خپل کې منډه کله خلک یې وینځي ښکار یو څه سره ورو سپیونو نو خلک هغه وینځي کنه وینځي او دلته کې په دې ابن حجر یې اعتراض کړ دې مان نه کړي ابن حجر دا استدلال کوي چې کې بل فرض دې سیزنه وینه پیدلی وینه باندې وینځي کې باندې وینځي او چې کله وینه ته وینځل شي او داغه د خله اثر لاړې دی وینځل شي نو دا استدلال لکم ځای صحیح شو چې د سپی جوړه دی پاګه استدلال درست نه استدلال والا غي درسوي چې مونږه د احکار خوړې چې کله احکار مونږه نه خورو نو دا استدلال لدینا نه درسته دا صحیح نه کله بل بدم کولو نه مجان نمول اذا ارسلتا کلبک المعلم کله چې تخپل صدا ہوا کتا هغه اولېږي فقتلا اخکار وکمړې کو فکل نخرا واذا اکلا فلا تاکل او کناغت خورلی ته وته نخره ولې قران ال فرمایلی فکلوا مما امسکنا علیکم خره بداغه نا کم چې هغه تاسو د پاره نیولی چې هغه ته اخور دا دلیل لري چې ستاره پاره نه نیولې ځان لته له ځان له اخکار کو قلت ارسلوا کلبی فاجد معه کلبا آخر ما ازبل سوال وګ چې ارسلوا کلبی زه خپل سپیو لګم فاجد معه کلبا آخر هغه سره زبل سپیو وینم ینه دوه کسانو دوه سپو یو ښکار کړل اوس بل احکار څنګه احکار جواب دی اگر آئے چې کوم سپه تا لګره خو صدا هوا ده خو هغه بل هغه صدا هوا نه ده تا چې خپل سپه پرې خو دا تا به بسم الله ویل دي هغه بل سپه پرچا بسم الله نه ویل دي احتمال شته دی خبري چې دا هغه سپینی ولي اگر چې احتمال ده هم شته چې تاسو سپینی ولي دا تپوس د رسول الله سلام په مخ کې وکړل شو ناغو فرمایل فلا تاکل دا مخرخ زکات فینما سمیت علی کلبک تا په خپل سپی باندې بسم الله ویل دا او د معلم وغیرہ ذکر یې نه کړ ځکه چې هم کې سوال کړه هلکه چې زماس په معلم دی غبل غیر معلم دی دارنګه ما خپل سپی لګل دی او هغه سپی ما نه لګل بل چا نه لګل ولم تسمع على كلب آخر او بسم الله نه ویل شي باغ بل سپیوان امام بخاری رحم الله دا سو حدیث پیش کړ یو دوا او درې پدې باب پدې سلسله کې چې د سپی جوټه چې کوم دا دارې پاګي او چې کله جوټه پاګي شي نو بیا د شوافی او مسلک او د امام بخاری مسلک دارې چې سپی نجس نه وي لیکن حدیث تاو کدل چې پدې کې یو حدیث کې دا نه لګلی چال قلب ليس بنجسن الفاظ خدا سے نشته وای ته کشید وای اجتهاد وای مده اجتهاد سره زمون اختلاف ده پدې وجه باندې چې کوم حدیث غي نقل کړی دي پای کې سو واضح بین ثبوت ته خبرو نشتره چې د سپی جوړه ده پاکوي ولې احتمالات راتلل بګیړم باندې احتمال کم چې د موزه د استعمالو نه په کې احتمال د وینځلو وو دویم حدیث چې کوم هغه ویلو چې سپی بدل راتلل نمونګوي دا د اسلام ابتدایي دور ورستو خو بیا صحابه کرامو جماعتونه آباد کړی دي د جماعت د تنظیم حکم دی په صحابه کرامو کې او تابعینو کې د مجمر پنوم باندې چې کوم صحابه یا تابعین دي هغه ټول مجمرین وایي غریب د جمعې پر ورځ باندې وختي راتلل او جمعات کې به دھونی ورکول یعنی موږ رسو ویل عود به بلول جمعات کې ډیر پاج خوشبو راشي اگر باتیں غیر ہمارے خراب ہوئی اگر باتیں جو کم نے مرے خراب ہوئی زکام پیدا گئی اور خاص کر مقرر ډیر برباد کی دا مجمر تجمیر دیتے ہوئے رہی چې مونږه سروټ کو باندې خوشبو اچو او هغه نه لوګي خېږي
دا مجمرین ولو اسلام ابتدا کې نو غربت او صحابه کرام او درې حدیث کم چې هغه سپی ویلو نه دا سپی والا حدیث نو مې استدلال درست پدې نو چې سپیس خکار څوک کچن خوري بلکې هغه وینځلی شي هغه نه رستا خوري شي کبل فرض دا حکم وچا خکار دغه شانته وخره اگر چې پای باندې د سپی لاله لګیدلی نو بیا موږ وایو چې استدلال صحیح دی تعبیر پدا سے انداز کې کوي چې حدیث هم په خپل ځای پاتې شي او د یو کبیر بدعتي هم ونشي اختلاف هم بار کې خپل ذکر دا پورا دی بس اقول قولي